फतेह। सत्कारयोग सतगुरु साहिब जी दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। राजान राज भानान भान, देवान देव उपमा महान सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की महान कृपा रहमत बख्शिश हो रही है। गुरु कृपा का सदका आप सब ने रल मिल के संध्या समय रहराज साहिब जी के पाठ सरवण किए हैं। उपरंत सतगुरु साहिब जी के चरणों विच अरदास बेनती हुई, सरबत के भले की कामना की गई। सतगुरु साहिब जी ने अपने पवित्र श्री मुखवाक बख्शिश करके संगतां नूं निहाल किरतार्थ किया है। उपरंत निता प्रति दे नेम के मुताबिक आप जी कथा के समय बड़ी उत्सुकता के सहित भावना के सहित हाज़री भर रहे हो। अज दिन भर नूं भी सतगुरु जी की हाज़र हजूरी के अंदर दीवान सजे, वख-वख रागी जत्थियां, ढाडी जत्थियां, कथावाचक विद्वानां दे पासों आप जी ने गुरबाणी गुरमत की विचार सरवण करके अपने समय अते सवासां नूं सफलियां बनाया है। इन्हां सवासां की सफलता के वास्ते, साडे मनुखा जन्म नूं सफलियां करन वास्ते अकाल पुरख वाहिगुरु अंतरजामी ने कृपा करते हुए निरंकार स्वरूप तो साकार स्वरूप सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के रूप दे विच इस पृथ्वी के उत्ते धारण किया। सतगुरु साहिब जी ने जगत के कल्याण वास्ते धुर की बाणी, रब्बी बाणी, अकाली बाणी अपने पवित्र मुखारबिंद दे राही दुनिया उत्ते प्रगट की है। सतगुरु साहिब जी के अपने वचन हैं कि ये जो बाणी है ये मेरे अपने बोल नहीं, ये मेरी अपनी बनाई हुई कविता नहीं, मेरा गीत नहीं है। लोग जानना यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार, ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर दे वल्लों जिन्हां निर्मल हिरदियां दे विच परमेश्वर का अनुभव आया, उन्होंने अपनी रसना द्वारा संसार के भले हित इसनूं प्रगट किया है। गुरु साहिबाना ने, सत्कारयोग भगत साहिबाना ने, भट्ट साहिबाना ने ते गुरु के किरपा दे पात्र गुरु के सिखा ने इस गुरबाणी नूं संसार दे कल्याण हित प्रगट किया। सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी अपने साथियां भाई बाला जी, भाई मरदाना दे सहित नौखंड पृथ्वी का उन्होंने चक्कर कट्टिया, वख-वख जगह के उत्ते गए, जीवां दी कल्याण हित जाके अनेकां कौतक वरताए, अनेकां थावां दे उत्ते पापी लोकां नूं पुन्नां दे रस्ते पाया, अधर्मी लोकां नूं धर्म दे मार्ग दे उत्ते पाया। गुरु की बाणी दे शब्द उच्चारण कीते और महज उन्हां लोकां वास्ते ही ये उपदेश नहीं सी कि एक दे परथाए उच्चारण किया है तो उहदे नाल ही संबंध है, उहदे नाल ही मतलब है। गुरु की बाणी नूं
ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਮਰਦ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਨੇਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਆ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਗੀਤਕਾਰ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਮਰ ਬੋਲ ਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਨਾਮ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਤ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਸਫਲ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲ। ਪਰ ਜੋ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਯੁੱਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਗ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਬਾਣੀ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ, ਟਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਵਕਤੀ ਬੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਅਮਰ ਬੋਲ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਅਮਰ ਬੋਲ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਬੋਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਜਾਂ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵਕਤੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਬੋਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ।
पर अज तक देखो किसी बाणी के ग्रंथ के नाल ना तो जुगो जुग अटल शब्द लग्या ते ना ही प्रेमियों किसी ग्रंथ के नाल गुरु शब्द है। इको एक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे नाम दे नाल जुगो जुग अटल भी बोलिया जाता ते गुरु करके भी आप बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी। ग्रंथ तो बहुत आ दुनिया विच, 4 वेद हैं, खड़ शास्त्र 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 सिमरतियाँ, 52 उपनिषदां, रामायण, महाभारत, पवित्र गीता, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौरेत, अंजील, जमूर, किन्ने धर्मां दे ग्रंथ आ। पवित्र बाइबल है, ओल्ड टैस्टामेंट, न्यू टैस्टामेंट। पर की किसी ग्रंथ के नाल अज तक किसी ने कहा गुरु बाइबल साहिब, गुरु महाभारत साहिब या जुगो जुग अटल कुरान शरीफ? नहीं, ये शब्द राखवें है केवल ते केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के वास्ते। और सतगुरु साहिब जी ने पहले जामे तो ही इस बाणी दे नाल सानू जोड़िया, और हर जामे दे विच, हर शरीर दे विच जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। काया दा शरीर दा पलटा रहा, जिवें अज आप वस्त्र कोई होर पहनने, कल होर पहनते हैं, परसों होर। इस तरह गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह अकाल पुरख की ज़ाहरा मूरत इस दुनिया के उत्ते आए। आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। उन्होंने ही दूसरा जामा धारण किया, अपनी उही गुरजोत, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, भाई लहणा दे विच टका के उन्होंने गुरु अंगद देव जी बना दिता। उही गुरजोत बाबा अमरदास साहिब महाराज जी की सेवा तो प्रसन्न हुई। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक की जोत गुरु अमरदास साहिब महाराज विच टका दी। गुरु अमरदास साहिब महाराज सच्चे पातशाह जदों तुरठे है, उन्होंने उही जोत गुरु रामदास साहिब महाराज विच टका दी। जोत उही गुरु नानक दी है, अकाल पुरख की जोत है। इसे करके तुसी नोट किया होवेगा, गुरु नानक देव जी तो बाद जिन्ने भी गुरु साहिबाना ने गुरबाणी उचारण की है, चाहे दूजे पातशाह, तीजे पातशाह, चौथे पातशाह, पंजवें पातशाह, 9वें पातशाह, महला तो बदलिया। महल्ले तो भाव गुरु व्यक्ति किस शरीर ने यह गुरबाणी उचारण की है। जे महला पहला लिखिया तो यदा भाव हुंदा है कि यह पहले पातशाह जी का उचारण किया शब्द है। महला दूजा तो भाव गुरु अंगद देव जी का उचारण किया शब्द है। महला तीजा तो भाव गुरु रामदास साहिब महाराज जी का शब्द है। महला चौथा गुरु रामदास साहिब महाराज। महला पंजवा गुरु अर्जन देव महाराज। महला 9वां गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज। शब्द की आरंभता के उत्ते महला तो बदलेगा। शब्द दियां अंतलियां तुकां वाल ध्यान दिओ, कदे बाणी पढ़न लगे सुनन लगे, हर शब्द की समाप्ति नानक नाम के उत्ते हुंदी आ। उहदा कारण की है कि ये नानक जोत दे ही उचारण किए हुए शब्द है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु नानक विच ते गुरु अंगद विच कोई भेद नहीं है। पहले पातशाह ते 10वें पातशाह विच कोई फर्क नहीं, दूजे पातशाह ते 6वें पातशाह विच कोई फर्क नहीं। उही वाहिगुरू निरंकार दी जोत, नानक जोत। नानक ना प्लस अनक, जिहदे विच अनकताई नहीं है, दुविधा नहीं है, दुचित्तापन नहीं है, दूजापन नहीं है, उसनूं नानक कहा जाता। अनक रहत परमात्म जोई, नानक नाम कहावै सोई। अनकताई तो जो रहत है, दुविधा तो जो रहत है, जिहदे वर्गा दूजा होर कोई है ही नहीं, उन्होंने नानक कहा जाता।
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਲਗਨ ਸ਼ਗਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਮਹੂਰਤਾਂ ਨਛੱਤਰਾਂ ਮੰਗਲਾਂ ਅਮੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੀਮਾਂ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਇਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆ ਔਰ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਚਿਹਰਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਝਲਕ, ਮੱਥਾ ਚੌੜਾ ਭਵਾਂ ਕਵਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਟੇ ਨੇਤਰ, ਪਤਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੋਂਠ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਸ਼ਗਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਲਾਤੇ। 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਨਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨਕਤਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ? ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਤੋਲਣਾ ਨਾ, 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਵਾਲਾ। ਜੇ 10 ਕਿਲੋ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਲਾਂਗੇ, 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਟਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਤੁਲ ਜਾਏਗਾ? ਵਜਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। 10 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਹੀ ਵੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ 10 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਆ 10 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹਿ, ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੈ ਮਾਈ। ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮਾਂ ਹੀ ਓਨਾ ਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 10-15 ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੀ ਰੱਬ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 1.5 ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਮੀ ਜਮਾਂ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਧ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਘਟਣਾ ਨਾ ਵਧਣਾ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥਾ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ RAM ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨੀਚ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਲੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹੀਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਗੀਆਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂ ਛਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ।
चिट्टे रंग की चादर सतगुरु साहब जी ने शरीर के उत्ते ओढ़ी हुई है, कजी हुई है, शरीर नूं ढकिया होया। सतगुरु जी के सत्कारयोग माता तृप्ता जी, उन्हां दे मन दे विच भावना है, भोजन प्रशादा तैयार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र नानक बहुत घट खांदा पींदा, दीवानी मस्तानी हालत विच रहिंदा, जिथे बह जे बैठा रहिंदा, रब दा नाम जपदा रहिंदा। दुनिया के लोगों के उलांभे सुन सुन के भी थक गए हैं। मझां चारन वास्ते भेजिया, उत्थों लांभा मिल गया। कोई होर काम करन वास्ते भेजदे, उत्थों लांभा मिल जांदा। 20 रुपये दे के सच्चा सौदा करन भेजिया, उत्थों लांभा मिल गया। इन्हां दे पिता जी गुस्से होए, सारे इन्हां नूं गुस्से ही हुंदे रहिंदे आ। ममता जागी, मैं अपने पुत्र सतगुरु नानक नूं अज चौंके विच कोल बिठा के प्रशादा छकाउणा। पुराने समय विच आप जी सारे आपां पंजाब तो ही आए हैं, ये अपने रवायत हुंदी सी भी चौंके दे विच बह के प्रशादा छक लेना, पीढ़ी डाह के चौंकी डाह के उत्थे। आ जिहड़े डाइनिंग टेबल वगैरह, डिनर सैट वगैरह जिहड़ा ये ताम झाम, ये तो बहुत बाद विच प्रचलित होया। माता ने सोचिया मैं भोजन प्रशादा तैयार करदी है, दासी नूं नौकरानी नूं भेजदी है, मेरे पुत्र नूं कमरे विचों बुला के लैके आवे ताकि मेरा पुत गरम गरम प्रशादा भोजन छक लवे, कोल बिठा के छकावांगी। माता भोजन तैयार करन लगी, नाल ही घर दी नौकरानी तुलसा दासी उन्होंने आवाज़ मारी माता ने, नी तुलसा गल सुन। हाँ जी माता जी। जा मेरे पुत्र नानक नूं कमरे दे विच वो आराम कर रहे हैं, उन्होंने बुला के लैके आ इत्थे चौंके विच, देख भोजन प्रशादा तैयार हो चुकिया है, उन्होंने मैं अपने कोल बिठा के छका देवां। तुलसा ने कहा सत वचन माता जी। वचन मन के माता दा तुलसा दासी उस कमरे विच चले गई जिथे सतगुरु नानक देव जी विराजे हुए आ पलंग दे उत्ते। सतगुरु साहब जी दे कमरे दे विच दाखल होके तुलसा दासी दे मन विच सतगुरु जी दे पिछे वरताए हुए कई कौतक याद करके ना भावना बन गई, बई ये आम बालक तो नहीं हैगे, ये कोई अवतारी पुरख है, जे ये मेरे ते भी कृपा कर देन। इन्हें की कीता, माता दा बचन भी चेते आउंदा है भी सतगुरु नूं बुला के लैके आउणा है इन्हां दे पुत्तर नूं, पर दूजे पल सोचदी है बई जे ना लैके इन्हां नूं आवाज़ मारदी है तो किते इन्हां दी अवग्या ना हो जाए। क्यों? पुराने समियां दे विच साडियां सिख बीबियां, पंजाब विच रहण वालियां बीबियां, वो अपने घर वाले का कदे भी नाम नहीं सी लैंदियां हुंदियां। अजकल तो चलो समा बदल गया, एक दूजे का नाम लैके बहुता बुलाया जाता, और जगह जगह लोड़ भी पैंदी है। हुण कित्थे कित्थे बंदा, बीबियां कित्थे कित्थे विचार रखणगियां घर वाले का नाम नहीं लेना, क्योंकि हर जगह तो पेपर वर्क है, इत्थे भी लिखाउणा उत्थे भी लिखाउणा, फिर बोल के नाम दसना ही पैंदा। बाकी चलो समय के हिसाब दे नाल ही आ, पर पुरातन समय विच साडी संस्कृति विच, साडे सभ्याचार विच बीबियां अपने पति का नाम नहीं सी लैंदियां हुंदियां। तुलसा दे मन विच की भावना आई, एक दुनियावी इस्त्री अपने कंत दा, अपने मालक दा, अपने पति का नाम इस करके नहीं लैंदी कि उहदा सत्कार बरकरार रहे, उहदी अवग्या ना होवे, उहदी नरादरी ना होवे। भावना आई, एक पत्नी का एक पति दुनियावी है, उहदा नाम लैण तो गुरेज किया जाता है, पर यह सतगुरु नानक देव महाराज ये तो तिन्ना लोगों के पति है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। त्रिलोकपति, तिन्ना लोगों के मालक, पति नाम मालक का हुंदा, मालक कह लो, खसम कह लो।
ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੋਕ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵੱਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਈ, ਕੀ ਵੇਂਦੀ ਆ, ਹਜੂਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਵਨਾ ਆਈ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਰਕਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਸ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਘਾਟਾ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਲਸਾ ਜਲਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਲਸਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਲਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਉਂ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਲਸਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਤ ਵਾਪਸ ਪਲਟੀ, ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਉੱਠੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਲਸਾ ਮਰ ਜਾਣੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਐ, ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੁਲਸਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਾਤਾ,
तेरा पुत्र तां अपने सिख दा जहाज बन्ने लाउण वास्ते दूर समुंदर विच पहुंचिया होया। बोलो सतनाम। माता ने जदों आ गल सुनी, पहले ही लोकां दीयां गल्लां तो तंग सी। मेरे पुत्र की आ अवस्था करके लोग सानू उलांभे दिंदे, इहनूं काम ते नहीं लाउंदे, ये आ बिगाड़दा, ये आ बिगाड़दा है, इहने अपने पिता की विरासत नूं नहीं संभालना। माता नूं गुस्सा भी बहुत आया, नाल नाल बैराग दे विच माता दे अखां दे विचों हंझू टपक पए। माता जी आप गए जिथे सतगुरु साहब जी शरीर करके विराजे होया, बांह तो फड़ के उठा दिता हजूर नूं, ते गुस्से विच माता कहंदे है, उठ पुत्र नानक, देख तेरियां आप हुदरियां गल्लां ने नौबत कित्थों तक ले आंदी है। माता की गल होई? माता कहंदी बाहर वाले लोग तां गल्लां करदे ही सी, हुण तां घर दे नौकर नौकराणियां भी सानू मखौल करन लग पए है। माता की गल होई? आ तुलसा दासी वेख ला, मैनू कहंदी है, मखौल करदी है भी तेरा पुत्र तां इत्थे है नहीं, वो तां अपने सिख दा जहाज बन्ने लाउण गया होया है। सतगुरु ने देखिया बई तुलसा नूं शक्ति तो बहुत वड्डी प्राप्त हो गई, पर अजार नूं जर नहीं सकी, प्रगट कर दिता है। बचन किया, कहंदे माता ये तुलसा तो एवें झल खिलारदी है, एवें कमलियां गल्लां करदी है, कमली है, इहदियां गल्लां ते यकीन ना करया करो। आ बचन जदों कहे, उसे समय साध संगत जी दासी तुलसा दुनिया वालों झली हो गई, सारी उम्र जिन्ना समा रही उसे तरह कमलियां वाली अवस्था दे विच रही। दुनिया के लोगों नूं लगदा सी देख के कमली है, झली है, पर अंदरों वो इन्नी टिक गई, अंदर की अवस्था इन्नी उच्ची हो गई, जां सतगुरु नानक जानते सन ते जां वो तुलसा दासी नूं पता सी। इस करके अपने सतगुरु नूं वड्डा करके सलाहिया, उन्हें अपने सतगुरु नूं वड्डा करके शरधा कीती, उन्हां दे चरनां ते नतमस्तक होई, मत्था टेकिया। प्राप्ति की होई? बिना किसी वड्डे जप तप तो, बिना कोई वड्डी समाधि लाए तो, बिना कोई धूनी तापण तो, बिना कोई जल धारा कीतिया ही तुलसा दासी नूं ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई। सो भाई सतगुरु साहब जी के चरणों उत्ते भावना बनाइए, सतगुरु साहब जी के चरणों के उत्ते झुकीए, अपने सतगुरु नूं वड्डा करके सलाहीए। सतगुरु वड्डा कर सलाहीआ जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां, फिर सतगुरु सानू भी वड्डियाइयां बख्शेगा, सानू भी मान बख्शेगा। आओ इत्थे समय की समाप्ति है। कथा विचारां दौरान होईयां बेअंत भुलां दी आप समूह सत्कारयोग संगतां ने खिमा बख्शणी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह किरपा करन, विद्वान सज्जणा ने गलतियां नूं सोध के सुमत वास्ते जरूर वचन करने। सो आओ इत्थे विचारां नूं विश्राम दिंदा होया गुरफतेह अर्ज करदा जी। सारे गज वज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठी साध संगत जी वडभागे हो। सतगुरु जी की महान बख्शे कृपा रहमत हुई है। सो आप जी नूं जो गुरबाणी की कथा गुरमत विचारां सरवण करवा रहे सन ਗਿਆਨੀ राजपाल सिंह जी समूह साध संगत वालों गुरु घर वालों ਗਿਆਨੀ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो आ हुण साध संगत जी आप जी नूं भाई रखबीर सिंह जी दमदमी टकसाल के विद्यार्थी आप जी नूं गुरबाणी के कीर्तन सरवण करवाउणगे। सो इसे तरह आप सब संगतां ने बड़े प्रेम सत्कार के नाल हाजरियां भरनियां। आओ गुरबाणी के कीर्तन 7:30 बजे तक